معاشرے میں ایک چیز ایسی ہے جس کو ہم اہمیت نہیں دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت پر بہت زور دیا ہے اور امت کو اس کے کرنے کا بار بار حکم فرمایا۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ پڑوسیوں کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق سے متعلق بار بار تلقین فرمائی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے اتنے حقوق بیان فرمائے کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگا کہیں پڑوسی کو وراثت میں حصے دار نہ بنا دیا جائے۔ اتنے حقوق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ صحابہ کیا فرماتے ہیں کہ ہمیں گمان ہونے لگا کہیں پڑوسی کو وراثت میں حصے دار نہ قرار دے دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے، اس کی ایذاؤں کی وجہ سے محفوظ نہ ہو۔ آج ہم دیکھ لیں، ہم اپنے پڑوسیوں کی راحت کا کتنا خیال رکھتے ہیں، ہم اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا کتنا خیال رکھتے ہیں، ہمیں اپنے پڑوسیوں کی کتنی فکر ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب تم کھانا بناؤ تو اپنے سالن میں تھوڑا سا شوربہ زیادہ کر لیا کرو تاکہ وہ آپ اپنے پڑوسیوں کو دے سکو۔ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ۔ ایک واقعہ ہے، حضرت عائشہ ام المومنین سیدہ کائنات، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، آپ کی متعدد ازواج تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باریاں مقرر فرمائی ہوئی تھیں اور ہر روز ایک اپنی بیوی کے ہاں، ام المؤمنین کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میری باری تھی اور ہر بیوی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنے شوہر کی خوب خدمت کرے اور اس کو اچھا کھلائے، اچھا پہنائے، اچھا پلائے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے جو محبت تھی اور حضرت عائشہ کو حضور سے جو محبت تھی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ مرض الوفات میں محبت کا اندازہ لگائیے کہ حضور کو حضرت عائشہ سے کتنی محبت تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں حضرت عائشہ کے منہ سے چبائی ہوئی مسواک اپنے منہ مبارک میں پھیر رہے ہیں، دندان مبارک پر پھیر رہے ہیں۔ یہ محبت کی انتہا ہے، کمال کی محبت تھی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے، میری باری تھی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہیں سے کچھ میں نے بچایا ہوا تھا، میں نے آپ کے لیے ایک روٹی تیار کی، میں نے ایک روٹی تیار کی بڑی محنت سے۔ آج کل کے دور میں ہم روٹی کو ضائع کر دیتے ہیں، کھانے کو ہمارے ہاں قدر نہیں ہے، کھانے کی بے قدری بہت زیادہ کی جاتی ہے، لیکن اس دور کی بات کر رہے ہیں جہاں
एक खजूर के टुकड़े पे भी गुजारा किया करते थे सहाबा इकराम। वो उस दौर की बात कर रहा हूँ। फरमाया कि मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक रोटी का बंदोबस्त किया। मैंने एक रोटी बनाई और मैंने रोटी बनाई, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सर्दी का मौसम था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आयशा मुझे सर्दी लग रही है। मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गर्म बिस्तर का इंतज़ाम कर दिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा हो गए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सो गए, नींद की आगोश में चले गए। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैं जागती रही कि हुजूर जब बेदार होंगे मैं हुजूर को वो रोटी पेश कर दूँगी, खाना पेश करूँगी। लेकिन फरमाती हैं कि इसी दौरान पड़ोसियों की एक बकरी आई और वो उस रोटी को उठा कर ले गई। फरमाती हैं कि मैं उस बकरी के पीछे दौड़ी भी नहीं कि हुजूर आराम फरमा है, कहीं शोर की वजह से हुजूर की आंख न खुल जाए। अब देखिए यहाँ पर हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन हुजूर की राहत का, नींद का कितना ख्याल रख रहे। यहाँ पर हमें यह भी हुक्म है, इस हदीस से हमें यह भी पता चलता है कि अगर शोहर सोया हुआ हो तो बीवी को उसको जगाना नहीं चाहिए। शोहर के हुकूक और बीवी का भी हक है कि अगर उसका शोहर थका हारा आए और वो आराम कर रहा हो तो बेजा उसको तंग ना करे, उसको उठाए ना। ये तो ज़िम्नन बात आ गई। तो फरमाती हैं कि वो बकरी उस रोटी को जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हज़रत आयशा ने बनाई थी उठा कर ले गई। और फरमाती हैं कि मैं उसके पीछे दौड़ी नहीं तो कहीं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शोर की वजह से नींद ना ख़राब हो जाए, आपके आराम में कोई खलल वाक़या ना हो जाए। फरमाया कि मैं खड़ी रही। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए तो पूछा क्या बात है। मैंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैंने आपके लिए खाना तैयार किया था, बड़ी मेहनत और मुशक्क़त से एक रोटी तैयार की थी, पड़ोसियों की बकरी आई और वो रोटी उठा कर ले गई और आपकी नींद की वजह से मैं उसके पीछे दौड़ी नहीं। अगर अब मैं दौड़ती हूँ, अगर कोई हिस्सा मिल जाए मुझे। फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए आयशा, उस एक रोटी की वजह से पड़ोसी को तंग मत करना, अपने हमसाए को तंग मत करना। ये उस दौर की रोटी की बात है जहाँ रोटी की कदर और कीमत थी। फरमाया आयशा, एक रोटी की वजह से हमसाए को तंग न करना। एक और हदीस है, फरमाया कि जब अपने घरों को साफ करो तो गंद उठाकर बाहर ना फेंका करो। ये नहीं कि अपने घर से आपने सफाई की और गंद उठा के आपने पड़ोसी के घर के आगे डाल दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि आपके उस गंद की वजह से आपने घर से गंद निकाल कर गली में डाल दिया, आपके पड़ोसियों को भी तकलीफ़ होगी, आपके महल्ले वाले को तकलीफ़ होगी, आपके गली वालों को तकलीफ़ होगी और ये लोगों की ईज़ा का सबब बन रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे भी मना फरमा दिया कि हर वो काम जिससे आपके हमसायों को, आपके पड़ोसियों को तकलीफ़ हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमा दिया। फरमाया कि ला यदखुलुल जन्नता मन ला यअमनु जारहु बुवाइका, कि वह शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसका पड़ोसी उसकी ईज़ाओं की वजह से महफूज ना हो। आज हम देख लें, साथ वाले घर में बीमार पड़ा है, हमने ऊंची आवाज़ से डेक लगाया होता है, हम गाना बजा रहे होते हैं तो हमें एहसास ही नहीं है कि हमारे साथ वाले घर में कोई मरीज़ भी है। दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।